नाम धन्यवाद करूँ आम तुम प्रशंसा करूँ प्रभु कारण प्रभु ये दिन निमंत प्रभु अनेक चिंता प्रभु अनेक प्रार्थना आम मान तुम्हें हे प्रभु समस्त चिंता शुणी समस्त प्रार्थना प्रभु तुम्हें शुणी तुम्हें उत्तर दे बोले आम विशेष धन्यवाद करूँ प्रभु विशेष प्रार्थना करूँ भाई सनु एवं सहधर्मिणी प्रभु दीप्ति विशेष प्रार्थना करूँ नूतन नवदंपति को प्रभु तुम्हें प्रचुर परिमाण आशीर्वाद कर वर्तमान प्रभु से प्रथम कर प्रभु ए गृह प्रवेश कर प्रभु से शेष संध्या पर्यंत प्रभु तुम्हें से सहवर्ती हो से आगरे हे प्रभु आगरे पछरे समस्त विषय प्रभु तुम्हें से सहवर्ती हो से प्रचुर परिमाण प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर वर्तमान प्रभु जो सब विषय रही प्रभु से समस्त तुम्हारी हस्तर समर्पण कर प्रभु ये समस्त प्रार्थना सुंदर नाम मांगुଛି पाठ करी आपने ध्यान सहित शुणु परस्पर वशीभूत हुआ जो मैंने कृष्ण को भय करती उभय कृष्ण को भय कर मैंने वशीभूत होगा आवश्यक तुमने जेपरी प्रभुत्व वशीभूता से अपना अपना स्वामी मान वशीभूत हो स्त्री कहती स्त्री को प्रभु कहते हे स्त्री मैंने तुमने जेपरी प्रभुत्व वशीभूता सेपरी अपना अपना स्वामी वशीभूत हो निश्चय दीप्ति स्वामी वशीभूत जेपरी मंडल मस्तक स्वरूप स्वामी सेपरी स्त्री मस्तक स्वरूप पूरी ख्रीष्ट अपना शरीर को मनरे त्राणकर्ता हाँ मनरे जेपरी कृष्णकर वशीभूत सेपरी स्त्री मैंने सब विषय अपना अपना स्वामी वशीभूत हूँ स्वामी मैंने ख्रीष्ट जेपरी मंडल को प्रेम करती ख्रीष्ट आम को प्रेम करती तुम्हें मैंने सेपरी अपना अपना स्त्री मानू प्रेम कर से तो कहानी जेपरी मंडली निष्कलंक निकुंज और समस्त प्रकार दोष रहित कोई पवित्र अनिंदनीय हुए आउपरी गौरवमय अवस्था से अपना निकट में उत्सर्गित करती करती उपस्थित करती सेपरी स्त्री मध्य अपना अपना स्त्री मान निज निज शरीर सदृश्य प्रेम करने उचित जे निज स्त्री को प्रेम करे से अपना को प्रेम करे कहीं तो अपना शरीर को केवे घृणा करे नहीं मात्र तार भरण पोषण और लालन पालन करे ख्रीष्ट मंडली प्रति जेपरी करती एणु आम्भे मैंने शरीर अंग प्रत्यंग यही कारणरू पुरुष पितामाता को परित्याग करी निज स्त्री ठारे आसक्त हम आउ से दुहे एकांत हे गोटे अति निगूढ़ तत्व कौन किंतु ख्रीष्ट और मंडली संबंध में यह कहे जहाँ तुम्हें मैंने प्रत्येक अपना अपना स्त्री को आत्मतुल्य प्रेम करो और स्त्री अपना स्वामी को भक्ति करू प्रभु ये पठित वाक्य प्रभु मत पुणी आपण आशीर्वाद करूँ तेणु देखा जाए स्त्री निज स्वामी को वशीभूत स्वामी वशीभूत हम स्वामी स्त्री को आत्मतुल्य प्रेम करने आवश्यक रही तेणु स्वरूप को कहवा उद्देश्य गोटे नूतन भाव झील दीप्ति कहवा उद्देश्य मंडली लोक मैंने जदि परिवार बड़ लोक मान मान्य करवा समस्त सम्मान सहित करवा बर्तमान युवती अवस्था युवक अवस्था आज सकाले से बर्तमान से उभय एकांग हेले गोटे स्वामी स्त्री भाव में जगत में विवेचित हेले एणु समस्त विषय जगतर चिंता अनुसार प्रभु विशेष आशीर्वाद करतु प्रचुर भाव भल जन मान सम्मान सहित प्रभु उन्नत प्रार्थना भयंकर नाम प्रशंसा करुँ तुम नाम स्तुतिवाद
କରୁଅଛୁ କାରଣ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତୁମେ ସେ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ଏ ଅଯୋଗ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେଉଛ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ପିତା ପରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣିଲ ଆଉ ସନୁ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୁଣବତୀ ଏକ ରୂପବତୀ ଏକ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯୋଗାଇଲ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ କାରଣ ତୁମେ କହିଲ ପ୍ରଭୁ ବାବା ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପାଇପାରେ ମୁକ୍ତା ଠାରୁ ହିଁ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ତେଣୁ ଆଜି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ପରିବାର ପାଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଏ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଧରୁଛୁ ତୁମେ ତ ଦୟାର ବିରଟି ତୁମେ ତ କ୍ଷମାର ସାଗର ତୁମେ ତ ଅନୁଗ୍ରହର ଆଗର ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ତୁମେ କେବେ ଅଭାବ କରିନାହନ୍ତି ଭରସା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ସନୁକୁ ଆଉ ଦୀପ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ିଲ ଆଉ ଏକ ସଂଘସ୍ଥ କଲ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପିତା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ ଦିଅ ଜନ ଦିଅ ମାନ ଦିଅ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭୂଷିତ କରି ପରସ୍ପର ଯେପରି ପ୍ରେମରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପ୍ରେମରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ହୁଅ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଆଜିଠାରୁ ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ହେ ପ୍ରଭୁ ପରିବାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପରିବାର ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସ୍ୱାମୀ ପରି ବ୍ୟବହାର ହେବ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ବ୍ୟବହାର ହେବ ଶାଶୁ ଶାଶୁ ପରି ବ୍ୟବହାର ହେବ ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ୱଶୁର ପରି ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏ ପ୍ରକାର ତୁମେ ମନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପରିବାରର ଯେଉଁ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ ମନ ନେଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ବାପା ଏକ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ ଭାବରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ ପରିବାରର କ୍ଷତି ଭରଣା କର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଯେତେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୟା କର ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର 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 ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆୟତରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ପୂଜା ମହିମା ତୁମେ ପାଅ ଏ ସମସ୍ତ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକାଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସହଧର୍ମୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତୁମେ ସେଦିନ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତଦ୍ରୂପ ଆଜି ପୁଅ ସନୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୀପ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ କରିଥିଲ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଣାର ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁଝିଛ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଛ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ କି ଉତ୍ତମ ଭାଜ୍ୟ ପାଏ ସେ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ପାଇଥାଏ ପୁଣି ତୁମଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଥାଏ ଆଉ ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ହେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଆଜି ତୁମର ସେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛି ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ତୋର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଦେଉଛ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ପିତା ଆମେ ସକାଳ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ବିଧିପଦର ବିଧି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ନୂତନ ଭାବରେ ଗୃହରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଭାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମଠାରୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ଓ ସମୁପୁରୀ ଦୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପିତା ତୁମେ ହୁଅ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ତୁମେ ହୁଅ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଭାଗ ତୁମେ ହୁଅ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ କର ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିରତା ଜୀବନ ଦିଅ ପ୍ରେମ ଆଦର୍ଶର ଗୁଣ ଦିଅ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରିବାର କରି ଗଢ଼ି ଦିଅ ହଁ ପିତା ସେମାନେ ଆଉ ଏକ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି ପିତା ସେ ଦୁଇ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ତୁମ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଏକାଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି ପିତା ତିନି ରଜୁ ଯେ ଛିଣ୍ଡେ ନାହିଁ ସେହି ପ୍ରକାର ସୋନୁ ପୁଣି ଦୀପ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଏକ ହଁ ପ୍ରଭୁ କଠିନ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ମଜବୁତ ହୋଇ ରହିବେ ଏଥିପାଇଁ ତୁମଠାରେ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ଓ ସୋନୁ ପୁଣି ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ କଥା କୁହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବହୁ ବଂଶ ପ୍ରଜାବନ୍ତ କରି ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର
ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଧନ ଜନ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତୁମ ଗୌରବାର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସୋନୁ ଯେ ସେ ଏକାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତମ ଭାର୍ଯ୍ୟା ତୁମେ ଦେଲ। ସେମାନେ ଯେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁ ପିତା ମାତା ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସହିତ ପ୍ରେମର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯାବଜ୍ଜୀବନ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ପରିଚାଳିତ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କର। ପବିତ୍ର ପିତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତୁମ ନାମରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକାଙ୍ଗ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର ଏବଂ ବହୁବଂଶ କର। ହେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେକ ଏଠାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେ ତୁମ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ତୁମ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ସେଇ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବୁ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରତାପଣ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ନିବେଦନ ମାନୁଛୁ ପିତା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ପରିବାର